Ephesians 1 verse 13. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 13వ వచనం. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yes. So here it's saying that you are sealed. Once you believe the gospel, you are sealed with the Holy Spirit. యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్ముకున్న తరువాత విశ్వసించిన తరువాత మనము ముద్రించబడ్డాము అని ఈ యొక్క వచనం చెప్తుంది. And we'll compare this verse with Psalm 51. ఈ యొక్క వాక్యమును కీర్తనలు 51వ అధ్యాయముతో పోల్చి చూద్దాం. Psalm 51 verse 11. కీర్తనలు 51వ అధ్యాయము 11వ వచనం. Psalm 51:11. Someone can read for. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. So here David is saying, don't take the Holy Spirit from me. ఇక్కడ దావీదు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మను నా నుండి తొలగివేయకము అని చెప్తున్నాడు. So now the question is, can the Holy Spirit be taken away from believers in this age? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ యొక్క యుగములో విశ్వాసుల నుండి ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు తీసివేయబడతారా లేదా? So there are two divisions. One is Old Testament, one is New Testament division. రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో పాత నిబంధన, ఒకటేమో కొత్త నిబంధన. In the Old Testament, spirit can be taken away from a person. పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళపై నుండి తీసివేయబడొచ్చు. And many of the people, if you read the verses, if you do a study on the Old Testament, how the Holy Spirit came, it came upon the people. Many of them it came and rested upon them. అయితే పాత నిబంధనలో చాలా వాక్యములను మనం పోల్చి చదివి చూస్తే కనుక పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళ పైనకి వచ్చారు అని చెప్పేసి రాయబడింది. But for us as Christians now in the New Testament, Holy Spirit comes inside and we are sealed with the Holy Spirit, as Ephesians 1:13 says. కానీ నూతన నిబంధనలో విశ్వాసులుగా ఉన్న మనకు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో చదివినట్లుగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనము ముద్రించబడ్డాం. And so now the Holy Spirit cannot be taken from us. అందుకే మన నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తీసివేయబడలేరు. And so you don't have to pray this prayer like David, because David is in Old Testament. అయితే దావీదు ఏమో పాత నిబంధనకు చెందిన మనిషి కాబట్టి అలా ప్రార్థన చేస్తాడు. మనము ఇలా చేయవలసిన అవసరం లేదు. You can pray maybe, don't take the anointing, don't take away the blessing of the Spirit from me. మనము ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయొచ్చు అంటే ఆ అభిషేకము గాని నా నుండి తొలగించొద్దు అని ప్రార్థన చేయొచ్చు. God can stop the anointing of the Holy Spirit in your life. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకం ఏదైతే మనపై ఉండాలో అది దేవుడు తీసివేయొచ్చు. Because you can grieve the Holy Spirit inside of you. Holy Spirit is going to be with you forever, but he can be disturbed with you, he can be grieved and upset with you. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ముద్రించబడ్డారు కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంటారు. కానీ మనము జీవించే జీవన శైలి ప్రకారము ఆయన బాధపడొచ్చు. Okay, so remember, many preachers on TV and all will say, if you don't obey God, God will take away Holy Spirit. That is wrong message. అయితే టీవీలో బోధించే చాలా మంది ప్రచారకులు ఏం చెప్తారంటే నువ్వు దేవునికి విధేయత కనపరచకపోతే పరిశుద్ధాత్ముడు నీ నుండి వెళ్ళిపోతారని చెప్తారు. అది తప్పు. Now you have got you're in the grace period where God has done more things for you than Old Testament. అయితే కృపా కాలంలో మనం అందరం ఉన్నాము కాబట్టి పాత నిబంధన వాళ్ళకంటే మన కొరకు దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు ఇంకా అధికముగా చేశారు. So those preachers are wrong in things of the Holy Spirit. They are wrong. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి బోధించే విషయంలో చాలా మంది తప్పుడు విషయాలను బోధిస్తారు. You are sealed and that seal will not be broken. You are going to be taken to heaven through the Holy Spirit will take you to heaven. ఎందుకంటే అది ఒక ముద్ర కాబట్టి మనము ఆ ఆత్మ ద్వారా ముద్రించబడ్డాము. అది ఎప్పుడు కూడా మన నుండి తొలగిపోదు. ఆయన ద్వారానే మనం పరలోకానికి వెళ్ళబోతున్నాం. And God cannot cast the believer into hell also, because Holy Spirit is in the believer, so God will not cast the believer into hell. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక విశ్వాసిలో నివసిస్తున్నారు కాబట్టి ముద్రించబడ్డారు కాబట్టి ఆ విశ్వాసిని దేవుడు నరకంలో కూడా పడివేయరు. God will chastise you on earth, God will punish you on earth, but not punish you in hell. అయితే మనము భూమిపైన బ్రతికేటప్పుడు మనకు శిక్షను దేవుడు కలిగిస్తారు కానీ మనల్ని నరకంలో మాత్రము దేవుడు వేయరు. So many preachers will say, if you sin,
if the believer sins, you are going to hell. That is also wrong. చాలా మంది బోధకులు ఏం చెప్తారంటే ఒక విశ్వాసి పాపం చేస్తే నరకానికి వెళ్తాడని చెప్తారు, కానీ అది తప్పు. You will go to heaven, you will not get rewards in heaven. మనం పరలోకానికి వెళ్తాం, కానీ ఏంటంటే మనము బహుమానాలు ఏదైతే పొందుకోవాలో అది పొందుకోము. Because all your sins are paid for by Jesus Christ. ఎందుకంటే మన సమస్త పాపాల కొరకు యేసు క్రయధనాన్ని ముందే చెల్లించారు. And then we will also see in Matthew chapter 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము చూద్దాము. And here Jesus Christ teaches us how to pray also. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు మనము ఎలా ప్రార్థన చేయాలో ఆ ఒక అధ్యాయంలో బోధిస్తున్నారు. In verse 9. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 9వ వచనము చూద్దాం. After the manner, therefore, pray, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yes. So Jesus Christ is teaching us to pray to the Father. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే తండ్రికి ప్రార్థించుము అని చెప్తున్నారు. So now many people are saying you can pray to the Holy Spirit. చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు అని చెప్తారు. When I was also in Pentecostal church, they have lot of errors regarding Holy Spirit. అయితే పెంతెకోస్తు సంఘానికి ఒకసారి పాస్టర్ గారు కూడా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి తప్పుడు ఆచారాలు వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. And I also used to pray to the Holy Spirit because I was ignorant of the right teachings. అయితే సరైన బోధన లేక పాస్టర్ గారు కూడా ఆ విషయాలను పాటించేవారు. God understands when we are ignorant, when we don't know Bible, we don't know to read and we are not taught well. He understands. He gives grace. అయితే ఎప్పుడైతే మనకు కొన్ని విషయాలు తెలియదో, మనం సరిగా వాక్యం చదవలేదు, మనం నేర్చుకోలేదు, ఆ సందర్భాల్లో దేవుడు మన తప్పులను అర్థం చేసుకుంటారు. When you know the Bible, when you understand the teachings of the Bible, you have to follow it. కానీ బైబిల్ గ్రంథమును చదివి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, మీకు నేర్పించిన తర్వాత అట్టి రీతిగా పాటించడము మనకు మంచిది. So you don't have to pray to Holy Spirit, you pray to the Father because that's what Jesus has taught us. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కొరకు కాదు, కానీ తండ్రి ఎడల మనం ప్రార్థన చేయాలి. అదే యేసుక్రీస్తు వారు నేర్పించారు. Like if the father in the house can buy you a car, why are you going to the child? ఒకవేళ ఒక Why are you going to your brother? గృహంలో తండ్రి ఆయన ఉన్నారు, ఆయన మనకు వస్తువులను ఒక కార్ని కూడా కొనిపెట్టొచ్చు. అయితే మనం ఎందుకు వెళ్ళి ఆయన కంటే చిన్న వాళ్ళ అన్నయ్యలు కానీ వాళ్ళని ఎందుకు అడగాలి? In the Trinity we have Father, Son, Holy Spirit. They are all one. త్రిత్వంలో చూసుకున్నట్లయితే తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళు ముగ్గురు ఒకరై ఉన్నారు. But the order of operation is different. The way they operate is they have a role to play. కానీ వాళ్ళు పోషించడానికి ఒక పాత్ర అంటూ ఉంటుంది, వాళ్ళు పని చేసే ఒక క్రమం అంటూ ఉంటుంది. Father is a planner of your life. That is why Jesus saying go to the planner. Directly you have access to planner. అయితే తండ్రి మన జీవితానికి సమస్తమును సంకల్పిస్తారు, ప్రణాళిక వేస్తారు. కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి సూటిగా వెళ్ళమని యేసుక్రీస్తు And వారు Holy Spirit చెప్తున్నారు. is a helper. He will teach you what the Father wants. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయకుడుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన దేవుడు మన నుండి ఏం ఆశిస్తున్నారో నేర్పిస్తారు. So don't pray to the Holy Spirit. You have to pray to the Father. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కాదు, కానీ మనము తండ్రిని ప్రార్థించాలి. You have access to the chairman. Why are you going to the manager only? Go to the chairman directly. అయితే చైర్మన్ గారు అంటే అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తితో మనకు సంబంధం ఉంది, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. Are you following? అర్థమవుతుందా? People who are ignorant, they'll pray to the Holy Spirit, but that's not what the Bible tells us to do. తెలియని వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తారు, కానీ బైబిల్ మనకు అలా చేయమని నేర్పించట్లేదు. You want the Father to plan for your life, go to the Father. అయితే తండ్రి మన జీవితానికి కొరకు ప్రణాళిక వేయాలంటే ఆయన దగ్గరికే మనం వెళ్ళి ప్రార్థించాలి. So slowly we'll correct some wrong teachings that are there in Christianity so that you will practice correctly and you will not be deceived by wrong things. ఈ విధంగా నెమ్మదిగా క్రైస్తవత్వంలో ఉన్న తప్పుడు ఆచారాలు మనం సరి చేసుకుందాము, మనం సరైన వాటిని పాటించాలి. And when there are verses in the Bible, we have to follow it. If there's any verse to pray to the Holy Spirit, we have to do that, but it's not there, then go to the Father. అయితే వాక్యంలో వచనాలు రాసినట్లుగా మనం దాన్ని పాటించాలి. వాక్యంలో ఎక్కడ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రార్థించమని రాయబడలేదు. So in this church we should be well taught. We should follow what the Bible is telling us to do. అయితే ఈ సంఘంలో మనం చక్కగా నేర్చుకోవాలి. బైబిల్ గ్రంథం మనకి ఏదైతే బోధిస్తుందో దాన్నే మనం సూటిగా So పాటించాలి. today you have learned that Holy Spirit cannot be taken away from you. You are sealed with the Holy Spirit. అయితే ఈ రోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంటాడు, ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా మనము ముద్రించబడ్డాం. Don't pray to God, don't take away the Holy Spirit. You don't have to pray. Be confident, you are sealed with the Holy Spirit. Believe in the promise of God. అయితే దేవుని ఒక వాగ్దానం నందు విశ్వసించాలి, అందులో దృఢమైన నమ్మకం కలిగి ఉండాలి, ఆయనను తీసివేయొద్దు అని ప్రార్థన చేయొద్దు. And pray directly to the Father because that is how Jesus taught us. In this way you should pray. Pray to the Father. అయితే మనకు యేసుక్రీస్తు
యేసుక్రీస్తు వారు నేర్పించేటట్లుగా తండ్రిని ప్రార్థించమని చెప్పారు కాబట్టి ఆయనకే ప్రార్థన And చేయాలి. other people who are believing wrongly, you can correct them, you can tell them. ఎవరైతే తప్పుడు విషయాలు పాటిస్తున్నారో నమ్ముతున్నారో వాళ్ళని కూడా మనం సరిచేయొచ్చు. Amen? ఆమేన్. Okay. So now we will collect the offerings as a special song is being sung. ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైన పాట పాడుచుండగా కానుకలు ఎత్తబడతాయి. Any questions also regarding any doctrine, you can message me or you can tell me also. అయితే మీకు ఏదైనా సిద్ధాంతాల గురించి ప్రశ్నలు ఉంటే పాస్టర్ గారిని మీరు సంప్రదించవచ్చు. Thanks. ధన్యవాదాలు.